Good afternoon, everyone. So today's class we'll take Unit 2 Prose, okay? I Can't Climb Trees Anymore by Ruskin Bond. Unit 2 Prose, I Can't Climb Trees Anymore by Ruskin Bond. Have you all heard about Ruskin Bond? A famous author, poet. Okay. Do you all have your books? If you have your books, you can follow up. Okay. About the author, Ruskin Bond was born on 19th May 1934. Lesson name வந்து I Can't Climb Trees Anymore. Unit 2 இருக்க first prose, okay? Okay. Ruskin Bond was born on 19th May 1934. He is an award-winning Indian author of British descent. British descent அப்படின்னா அவரோட பரம்பரை எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ் தான். அவர் பிரிட்டிஷ்ல இருந்து தான் வந்தவர், ஓகேவா? ஆனா அவர் ஒரு இந்தியன் ஆத்தர், ஓகேவா? He is much renowned for his role in promoting children's literature in India. The Indian Council of Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. As a prolific writer, he has written over 500 short stories, essays, and novels. His popular novel, The Blue Umbrella, was made into a Hindi film and was awarded the National Film Award for the Best Children's Film in 2007. So, இவர் யாரு அப்படின்னா இவர் வந்து மோஸ்டா children centric novels and children centric poems அதுதான் இவர் எழுதுவார். அதுக்கு தான் இவர் ரொம்ப ஃபேமஸே, ஓகேவா? ஸோ அவ்வளவுதான் இவரை பத்தி. So that's it. இவர் மோஸ்டா இந்தியன் லிட்ரேச்சரை தான் ப்ரோமோட் பண்றாரு, ஓகேவா? பேஜ் நம்பர் 31. நெக்ஸ்ட் glossary பார்க்கலாம். Turnstile, a mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to a vertical post, allowing only one person at a time to pass through. Okay, so turnstile-னா என்னன்னு தெரியுதுல? சென்டர்ல வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும், ஆனா நிறைய விங்ஸ் மாதிரி ஒரு கேட் இருக்கும். பார்க்ல எல்லாம் பாத்திருப்பீங்கல்ல, அதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணா ஒருத்தர் மட்டும்தான் அதுக்குள்ள போக முடியும். பார்க்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கும். சோ அதுதான் வந்து turnstile, okay? Then second one, hollyhocks, a tall Eurasian plant of the mallow family with large showy flowers. It's a type of ornamental plant மாதிரி, ஓகே? யுரேஷியன் பிளான்ட் அப்படின்னா யூரோப் அண்ட் ஏஷியா அந்த ரெண்டு கலவையான ஒரு பிளான்ட் தான் அந்த டிசென்ட்ல இருக்க பிளான்ட், ஓகே? கொலோனல், ரேங்க் ஆஃப் ஆஃபீஸர் இன் த ஆர்மி. தென் பிரிகேடர், அது வந்து ரேங்க் ஆஃப் ஆஃபீஸர் இன் த பிரிட்டிஷ் ஆர்மி அபவ் கொலோனல். கொலோனலுக்கு அடுத்த பொசிஷன் தான் வந்து பிரிகேடியர். Trapeze வந்து a horizontal bar hanging by two ropes and free to swing, used by acrobats in a circus. So circusல எல்லாம் வந்து மேல இருந்து ஒரு ரோப் வச்சு ஒருத்தர் வருவாங்க, இன்னொரு சைடு ரோப்ல இருந்து வருவாங்க, அங்க இருந்து ரோப்பா தாவி தாவி போவாங்கல்ல, சோ அதுதான் வந்து ட்ரப்பீஸ், ஓகே? நெக்ஸ்ட் மட்டர்ட். To utter words in a low tone, அதாவது murmur பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதாவது ரொம்ப நம்மளுக்கே கேட்காத அளவுக்கு வாயிலே முனவுறது, அதுதான் வந்து muttered. Slittered அப்படின்னா slide or slip unsteadily on a loose or slippery surface, வழுக்கிறது, ஓகே? அதுதான் வந்து வழுக்கிற மாதிரி போகிறது, அதுதான் வந்து slittered. Pruning அப்படின்னா the act of trimming a plant, அதாவது கட் பண்ணுவாங்கல்ல, ட்ரிம் பண்ணுவாங்கல்ல பிளான்ஸ், அதான் ப்ரூனிங். போகன்வில்லா வந்து ஒரு ornamental plant, an ornamental shrubby climbing plant that is widely cultivated in tropics. Next, chimming, making melodious ringing sounds typically to indicate the time. Okay, so chimming இங்க இந்த ஸ்டோரி பொறுத்த வரைக்கும் chimming எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த டைம், அதாவது பழைய ஏன்ஷியன்ட் கிளாக்ஸ்லாம் இருக்கும்ல,
ஏன்ஷியன் டைம்ஸ்ல இப்போ அந்த பெண்டுலம் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ ஒரு ½ இல்ல 1 ஹவருக்கு ஒன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆகும். அந்த டைம்ல ஒரு நல்ல சவுண்ட் வரும்ல, டிங் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் வந்து சிம்மிங். ஓகே. Budgerius, a small Australian bird of the parrot family, often kept in cage as a pet. Okay, இது வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பேர்டு, கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், ஒரு பேரட் மாதிரியே இருக்கும். ஓகேவா? Cranking, the act of turning a handle to start an engine. ஸோ இது இந்த ஸ்டோரியில எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு காரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஒரு இன்ஜின்ல ஒரு சவுண்ட் வரும்ல, அதாவது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு வந்து கீர் போடுவாங்கல்ல, ஸோ அந்த ஒரு சவுண்ட் வரும்ல, கிராங்கிங். பழைய வண்டிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அதான் கிராங்கிங். ஸ்ப்ரைட்லினஸ், லைவ்லி ஆர் ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி, அதாவது பார்க்கவே ஒரு உற்சாகமா இருக்கும், இல்ல சுறுசுறுப்பா இருக்கிறது, அதான் வந்து ஸ்ப்ரைட்லினஸ். ஓகே, இவ்வளவுதான் நியூ வேர்ட்ஸ். ஸோ ஸ்டோரிக்குள்ள போலாம். Okay. So before I go into the story, நான் plot சொல்லிடுறேன். பிளாட் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோரியோட செட்டிங், இது என்ன ஸ்டோரி, எதை பத்தி அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க, உங்களுக்கு மேபி புரியாம கூட இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க அந்த ஸ்டோரியை. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, ரஸ்கின் பாண்ட் வந்து இப்போ ரொம்ப ஒரு மிடில் ஏஜ்டு மேன் அப்படின்னா ஒரு 40s அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பர்சன். இப்போ ரஸ்கின் பாண்ட் இந்த ஸ்டோரியில அவரு தான் ஆத்தர், அவரு தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். ஓகே, ஸோ அவரு தான் அதை வந்து கன்வே பண்றாரு. ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து சைல்ட்ஹுட் இல்ல அவரோட ஸ்டார்டிங் ஆஃப் அடல்ட்ஹுட், அதாவது டீனேஜ், சைல்ட்ஹுட் அண்ட் டீனேஜ்ல வந்து அவர் ஒரு கிராண்ட்மா வீட்ல தான் இருந்தாரு. அந்த கிராண்ட்மா வீடை எங்க கிராண்ட்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் வித்துட்டாங்க. ஸோ அந்த வீட்டை போய் பார்க்க போயிருக்காரு இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம். ஓகேவா? இதுதான் ஸ்டோரியோட செட்டிங். ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஸோ அவரோட சைல்ட்ஹுட் டேஸை பத்தி அவரு ரிமெம்பர் பண்ணி பாக்குறாரு. ரெமின்சஸ் அப்படின்னு வார்த்தை அடிக்கடி வரும். ரெமின்சஸ்னா பிளாஷ்பேக், அவர் ரிமெம்பர் பண்ணி பாக்குறாரு அவரோட பழைய நினைவுகள் எல்லாத்தையுமே. ஓகே, அதுதான் ரெமினிசஸ் அப்படின்னு மீனிங். ஓகே, தட்ஸ் இட். ஸோ போலாம். ஓகே, யூ கேன் ரீட் பேபி ஷாலினி. He stood on the grass wedge by the side of the road and looked over the garden wall at the old house. It hadn't changed much. The old house, built with solid blocks of granite, wasn't altered at all. But there was a new outhouse, and there were fewer trees. He was glad to see that the jackfruit tree still stood at the side Okay. of the building, casting its shade on the wall. Okay. Thank you. Okay. So இது என்ன அப்படின்னா, he stood on the grass verge by the side of the road and looked over the garden wall at the old house. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, இப்போ ஒரு வீடு இருக்கு அப்படின்னா வீட்டோட சைட்ல வந்து கிராஸ்லாம் இருக்கும்ல, புல்வெளி அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த ஓரத்துல வந்து நின்னுட்டு அந்த கார்டன் வால், அந்த தோட்டத்தோட செவத்தை வந்து அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. அந்த பழைய வீட்டு தோட்டத்தோட செவத்தை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. Okay, அதுக்கப்புறம் it hadn't changed much. The old house built with solid blocks of granite wasn't altered at all. But there was a new outhouse and there were fewer trees. He was glad to see the jackfruit tree still stood at the side of the building, casting its shade on the wall. So இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவர் அதை பார்த்துக்கிட்டே அவர் நினைக்கிறாரு, அவ்வளவா இதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை, இவ்வளவு வருஷம் ஆகியும் அதுல அவ்வளவு சேஞ்சஸ் இல்ல. அந்த இதை நீங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். இந்த லைனை நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. So the old house, அந்த old house எதனால பில்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. The old house was built with solid blocks of granite. Granite வச்சு பில்ட் ஆனது தான் அந்த ஓல்ட் ஹவுஸ், அவங்களோட பழைய வீடு. ஓகே, ஸோ அதுவும் அவ்வளவா ஆல்டர் பண்ணல. ஆனா என்ன ஒரு புது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு நியூ அவுட் ஹவுஸ், அந்த கார்டனுக்கு ஒரு சின்ன அவுட் ஹவுஸ் மாதிரி புதுசா இருக்கு. ஆனா அந்த சைட் சுத்தி ரொம்ப கொஞ்சமா தான் ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா இவரு எதை பார்த்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காரு அப்படின்னா, அந்த ஜாக் ஃப்ரூட் பலாப்பழம் ட்ரீ வந்து அப்படியே அதே மாதிரி அந்த பில்டிங் சைட்லயே அதே இடத்துல அப்படியே தான் இருக்கு.
எந்த மாற்றமும் இல்லாம அதோட ஷேடை வந்து அந்த செவுத்துல ஷேட் வந்து செவுத்துல கேஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நிழல் வந்து அந்த செவுத்துல படுது இன்னும். சோ அதை பார்த்து அவர் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கார். ஹி வாஸ் வெரி கிளாட் டு see that. ஓகே, இதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேரா. ஓகே, செகண்ட் பேரா மோனிஷா. He remembered his grandmother saying, "A blessing rests on the house where the shadow of a tree falls." And so the present owner must also be receiving the tree's blessings. At the spot where he stood, there had once been a turnstile, and as a boy he would swing on it, going round and round until he was quite dizzy. Now the turnstile was gone. The opening walled up. The tall hollyhocks grew on the other side of the wall. Okay, thank you. So, okay, இந்த பேரா என்ன அப்படின்னா, இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பண்ணாரு, அந்த ஜாக் ஃப்ரூட் பலாமரம் ட்ரீ வந்து அந்த ஷேடோவை கேஸ்ட் பண்ணுது, அது வரைக்கும் அவர் பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வருது. என்னன்னா, he remembered his grandmother saying, "A blessing rests on the house where the shadow of a tree falls, and so the present owners must be receiving the tree's blessings." ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவர் சொல்றாரு, அவர் ரிமெம்பர் பண்ணி பாக்குறாரு, என்னோட கிராண்ட்மா வந்து முன்னாடியே சொன்னாங்க, இந்த மரத்தோட நிழல் இந்த நிலத்தோட நிழல் வந்து எந்த வீட்டுல படுதோ அந்த வீடு வந்து ரொம்ப பிளெஸ்டா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இப்போ பிரசன்டா அந்த வீடை வாங்கி ஓனர்ஸ் இருக்காங்களே, இப்போ பிரசன்ட் ஓனர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ், அவங்களும் அந்த பிளெஸிங்ஸை வந்து ஆசீர்வாதத்தை வந்து இப்போ ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு அவர் நினைச்சு பாக்குறாரு. ஓகே, and next, at the spot where he stood, there had once been a turnstile, and the boy he would swing on it, going round and round until he was quite dizzy. Now the turnstile was gone. The opening walled up. Tall hollyhocks grew on the other side of the wall. So இதுல என்ன அப்படின்னா, என்ன மாற்றம் இருக்கு அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க ஏதாச்சும் questions. So அதுக்கு இதான் ஒரு one of the changes. Okay, so this is one of the changes. Okay, ஸோ இதுல என்னன்னா, எந்த இடத்துல அவர் நின்றுட்டு இருந்தாரோ அங்க முன்னாடி அந்த டர்ன் ஸ்டைல்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது ஸ்விங் மாதிரி பார்க்ல எல்லாம் நடந்து போறதுக்கு வந்து ஒருத்தர் தான் ஒரு டைம்ல போற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி போற மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும்ல, அதான் டர்ன் ஸ்டைல். அங்க அதுதான் முன்னாடி இருந்துச்சு. அவர் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அவர் நினைச்சு பாக்குறாரு, நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது இந்த இடத்துல இங்க டர்ன் ஸ்டைல் இருக்கும், நான் இங்க வந்து சுத்திக்கிட்டே இருப்பேன், எனக்கு ரொம்ப மயக்கம் வர அளவுக்கு கூட சுத்திக்கிட்டே இருப்பேன், சுத்தி விளையாண்டிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஆனா இப்போ அந்த டர்ன் ஸ்டைல் டோட்டலா இல்லவே இல்லை, அப்படியே ஓப்பனிங் அப்படியே தான் ஓப்பனா தான் இருக்கு அந்த இடம். அண்ட் அந்த இடத்துல வந்து நிறைய ஹோலி ஹோக்ஸ்னா அந்த பிளான்ஸ், ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து புல்லுங்க அந்த மாதிரி கிளைம்பர்ஸ் மாதிரி, ஸோ அதெல்லாம் அந்த வாலோட சைட்ல ஃபுல்லா வளர்ந்துருக்கு அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. ஸோ இதெல்லாம் தான் சேஞ்சஸ். ஓகே ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், டிசி டர்ன் ஸ்டைல்னா பார்க்ல வந்து ஒரு ரொட்டேட் ஆகி போற மாதிரி ஒரு பாத்வே இருக்கும்ல, அதாவது okay, I'll just show you. ஒரு பர்சன் தான் உள்ள ஒரு டைம் போக முடியும் அந்த மாதிரி. So அதான் turn style. Okay, got it now? Okay, நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மாதிரி பிக்சர்ஸ் எங்கேயும் இல்ல, நம்ம ஊர்ல இன்னும் கொஞ்சம் இதா இருக்கும் பார்க்ல எல்லாம். இந்த மாதிரி சிமிலரா இருக்கும் நம்ம ஊர்ல, அதாவது இதுலயே ஷார்ட்டா இருக்கும். ஓகே, இதுதான் ஒரு பாத்வே. ஸோ இதுக்குள்ள ஒரு பர்சன் தான் ஒரு டைம்ல ரவுண்ட் பண்ணி போக முடியும். ஸோ இதுலதான் அவர் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் அப்படின்ட்டு அவர் ரெமென்ஸ் பண்ணி சொல்றாரு. ஓகேவா? ஓகே, yeah, you can. What are you looking at? Thank you. What are you looking at? It was a disembodied voice at first moment. Later a girl stood framed between dark red hollyhocks, starting at the man. She was only 12 or 13, with lively eyes and long black hair. "I am looking at the house. Is it yours?" he asked. "No, it's my father's." "Why do you want to buy it? And what does your father do?" He's only a colonel." "Only a colonel?"
Well, he should have a brigadier by now. The man burst out laughing. It's not funny, she said. Even mommy says he should be a brigadier. Next verse. இல்ல போதும் அது வரைக்கும். ஓகே தேங்க்யூ. ஓகே ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, வாட் ஆர் யூ லுக்கிங் அட் அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் அவர் பின்னாடி இருந்து வருது. என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இட் வாஸ் த டிஸ்ஒபீடியன்ட் வாய்ஸ், சாரி இட் வாஸ் அ டிஸ்எம்பாய்டர்ட் வாய்ஸ் அட் ஃபர்ஸ்ட். And moments later, a girl stood framed between dark red hollyhocks staring at the man. She was only 12 or 13 with lively eyes and long black hair. I'm looking at the house. Is it yours? He asked. So இது வரைக்கும் என்னன்னா அவர் பார்த்துட்டு இருந்தாரு அந்த ஹவுஸை, அவர் ரிமென்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தாரு என்னென்ன மெமரிஸ்லாம் அங்கங்க இருந்து அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணாரு அப்படின்ட்டு. ஸோ ஹாலிஹாக்ஸ்னா என்னன்னா, ஓகே ஹாலிஹாக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ ஹாலிஹாக்ஸ்னா என்னன்னா புல்வெளி மாதிரி, அதாவது அந்த செவத்துலாம் வந்து படர்ந்து இருக்கும்ல சில பிளான்ஸ்லாம், கிளைம்பர்ஸ் பிளான்ஸ் மாதிரி, அதுதான் ஹாலிஹாக்ஸ். ஓகே ஸோ இங்க வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு 12 to 13 இயர்ஸ் வயசுல வந்து நின்று அந்த மேன் அவங்க கிட்ட ஆத்தர் கிட்ட கேக்குறாங்க என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த பொண்ணு எப்படி இருந்துச்சு பார்க்க? she was only 12 or 13 and with lively eyes and long black hair. describe the girl அப்படின்னு கேட்டிருந்தா இதை நீங்க எழுதுங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுல என்னன்னா வித் லைவ்லி ஐஸ் அப்படின்னா ரொம்ப பார்க்கும் போதே ஒரு சின்ன யங் கேர்ளை பார்க்கும் போது ரொம்ப சுறுசுறுப்பா உற்சாகமா இருக்கும்ல, ஸோ அது பேர் தான் லைவ்லி ஐஸ். ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஆத்தர் சொல்றாங்க நான் வந்து இந்த வீட்டை பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஏன் இந்த வீடு வந்து உன்னோடதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து அந்த பொண்ணு சொல்றாங்க நோ இட்ஸ் மை ஃபாதர்ஸ். Do you want to buy it? And what does your father do? He's only a colonel. Only a colonel? Well, he should have been a brigadier by now. The man burst out laughing. It's not funny, she said. Even mommy says he should be a brigadier. So இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த வீடு உன்னோடதா அப்படின்னு கேட்கும் போது இல்ல இது என்னோட அப்பா, அது ஏன் நீங்க இந்த வீடை வாங்கணுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அந்த பொண்ணு. சோ அதுக்கு வந்து இவர் ஆத்தர் சொல்றாரு சரி உன் அப்பா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டது. கொலோனல்னா ஒரு ஆர்மியோட பொசிஷன், ஆர்மியில கொலோனல் அப்படிங்கறது ஒரு பொசிஷன். சோ அதுக்கப்புறம் கொலோனல் தானா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆமா கொலோனல் தான், ஆனா அவர் வந்து ஒரு பிரிகேடியர் இருக்கணும் இந்நேரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரிகேடியர்னா கொலோனலுக்கு அடுத்த பொசிஷன், நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் வந்து கொலோனலுக்கு அடுத்த லெவல் தான் பிரிகேடியர். ஓகே சோ அதை கேட்டுட்டு இந்த ஆத்தர் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ரொம்ப. அதுக்கு அந்த பொண்ணு பார்த்து இது ஒன்னும் ஃபன் இல்ல, ஜோக் இல்ல, எங்க அம்மா கூட சொல்லுவாங்க அவர் வந்து இந்நேரம் பிரிகேடியரா இருந்திருக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு சொல்றான். ஓகே இது வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஓகேவா? நமசிவாயினி Ma'am, read pantumam. Yeah. It was on the tip of his tongue to make a witty remark, but he did not want to give offense. They stood on the either side of the wall, appraising each other. Do you want to buy it? No, he said. Well, she said, if you do not want to buy the house, what are you looking at? I used to live here 25 years ago, as a boy, as a young man. And then my grandmother died and we sold the house and went away. Okay. She was silent for a while. இது வரைக்கும் போதும். Okay. Thank you. Thank you. Okay. So இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, it was on the tip of his tongue to make a witty remark. Perhaps that's why he is still a colonel. But he did not want to give offense. They stood on either side. Okay. Either side of the wall, appraising each other. ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் என்னன்னா அந்த பொண்ணு சொல்லிட்டு எங்க அம்மாவும் சொல்லுவாங்க அவர் இந்நேரம் வந்து பிரிகேடியரா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அவருக்கு அது சிரிச்சார்ல, அதுக்கு வந்து அவரு நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் கொடுக்கலான்ட்டு அவரு நாக்கு வரைக்கும் வந்துச்சு ஆனா சொல்லல அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அதுதான் டிப் ஆஃப் த டங். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஸோ இதனாலதான் இதான் ரீசன் அவர் வந்து இன்னும் கொலோனலாவே இருக்கிறது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லான்னு வந்தாரு. ஆனா ஒரு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு அஃபென்ஸ் மாதிரி ஒரு பேட் ஸ்டேட்மெண்டா போக கூடாது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லல, ஜஸ்ட் நின்றுட்டு தான் இருந்தாரு. ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து எங்க நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா சைட் ஆஃப் த வால், ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட்ல அந்த சைட் ஆஃப் த வால் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ஓகே ஸோ அந்த பொண்ணு கேக்குறா, do you want to buy it? No, he said.
சோ கேக்குறான் அந்த பொண்ணு, நீங்க இதை வாங்கணுமா அப்படின்னு கேக்குறான். அதுக்கு வந்து அந்த அவர் சொல்றாரு, இல்ல நான் வாங்கல அப்படின்னா. அதுக்கு அந்த பொண்ணு கேக்குறா, well she said if you don't want to buy it, to buy the house, what are you looking at? I used to live here 25 years ago as a boy, as a young man, and that my grandmother died, we sold the house and went away. So இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த வீட்டுல சரி நீங்க வந்து இந்த வீட்டை வாங்கல அப்படின்னா என்ன இந்த வீட்டுல பாத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்க நின்னு அப்படின்னு கேக்குறான் அந்த பொண்ணு. அதுக்கு வந்து அவர் சொல்றாரு, வெல் நான் வந்து ஒரு 25 வருஷம் முன்னாடி நான் இந்த வீட்டுலதான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன், ஒரு சின்ன பையனா, ஒரு யங் மேனா. அந்த டைம்லாம் வந்து நான் இங்கதான் இருந்தேன். ஆனா என் கிராண்ட் மதர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க இந்த வீட்டை வித்துட்டு வெளியே போயிட்டோம் வேற ஊருக்கு அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு அந்த பொண்ணு கிட்ட. ஓகேவா? Okay, next person. She has silent for a while taking in this information. Then she said, and you like to buy it back now, but you does not have the money. He did not look very prosperous. No, Prosperous. I want prosperous. No, I want thinking to buying it back. Wanted to see it again. That all. Now, how long have you lived in it? Only 3 years. She smiled. Would you like to come in and look more closely? Okay, enough. இது வரைக்கும் okay. So I'll explain this. Continue now. She was silent for a while, taking in this. Okay, so இப்ப யார் படிச்சியா? சதீஷ் நீங்க படிச்சீங்கல்ல இப்போ. so you have to நீங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க ப்ரொனவுன்சியேஷன், அந்த வேர்ட் எப்படி ஸ்பெல் பண்றேன், எந்த வேர்டை எப்படி ஸ்பெல் பண்ணும். ஓகேவா? so you have to learn. போக போக இன்னும் நீங்க நல்லா படிக்கணும், இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகேவா? okay. She was silent for a while, taking in this information. Then she said, and you would ஓகேவா? இத வந்து you would அப்படின்னு படிக்கணும். ஓகேவா? You would like to buy it back now, but you don't have the money. He did not look very prosperous. so இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த பொண்ணு வந்து சடனா நான் 25 வருஷம் முன்னாடி இங்கதான் வாழ்ந்தேன், கிராண்ட்மா இறந்தோடனே நாங்க வித்துட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்தா. அதுக்கப்புறம் வந்து சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது அவரு சொன்னதெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்புறம் சொல்றான், சோ இப்போ வந்து நீங்க இதை வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, ஆனா உங்ககிட்ட இப்ப காசு இல்ல அப்படிதானே அப்படின்னு அவ கேக்குறா. ஏன்னா அவரு பார்க்க, அதாவது அந்த ஆத்தர் பார்க்க அவ்வளவு ரிச்சா இல்ல. ப்ராஸ்பரஸ் அப்படின்னா ரிச், ஆனா பார்க்க வந்து அவர் ரிச்சா இல்லாதனால அவ அப்படி நினைச்சிட்டு அசியூம் பண்ணிட்டு அப்படி கேக்குறா. okay, so no, I wasn't thinking of buying it back, wanted to see it again, that's all. How long have you lived in it? Only 3 years. She smiled. Would you like to come in and look more closely? Wouldn't your parents mind? so இது வரைக்கும் okay. so அந்த பொண்ணு என்ன கேக்குறா, நீங்க வந்து உங்ககிட்ட காசு இல்ல அதான் வாங்க முடியலையா, ஆனா உங்களுக்கு வாங்கணும்னு ஆசையா இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறா. அதுக்கு வந்து ஆத்தர் சொல்றாங்க, இல்ல அப்படிலாம் இல்ல, நான் இதை வந்து வாங்கணும், திருப்பி வாங்கணும்ட்டுலாம் வரல, நான் ஜஸ்ட் இதை வந்து பாக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்தேன். சோ பை த வே நீ வந்து எவ்வளவு நாளா இந்த வீட்டுல இருக்கீங்க, நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு வருஷமா இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த பொண்ணு வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே 3 வருஷம் தான் இருக்கும் இந்த வீட்டுல அப்படின்னாங்க. சோ அந்த பொண்ணு கேக்குறா, ஏன் நீங்க வந்து உள்ள வாங்க, இன்னும் வீட்டை வந்து பக்கத்துல இருந்து பாக்கலாம்ல, உள்ள வாங்க அப்படின்னு சொல்றா. அதுக்கு அவர் ஆத்தர் கேக்குறாரு, உன் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்களா இந்த மாதிரி என்ன கூப்பிடுறியே அப்படின்னதுக்கு, then someone have to. They have gone to club, they won't mind. I am allowed to bring my friends home. Even elderly friends like me. How old are you? Oh, just middle-aged, but feeling young today. And prove it, he decided he didn't climb over the wall instead of going round to the gate. He got up the wall all right, but had to rest there, breathing heavily. Okay. You continue. Okay. Sit he muted. Okay, இது வரைக்கும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்.
சோ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க வேணா உள்ள வரீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது, பேரண்ட்ஸ் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கான பொண்ணு இல்ல அவங்கலாம் கிளப்புக்கு போயிட்டாங்க. சோ அவங்களுக்கு மைண்டும் பண்ண மாட்டாங்க, அவ்வளவா பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸை வீட்டுக்கு கூட்டு வரலாம். ஐ எம் அலவுட் டு பிரிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் home அப்படின்ட்டு அவ சொல்றா. They've gone to the club, they won't mind, I'm allowed to bring my friends home, even elderly friends like me. How old are you? So அவரு கேக்குறாரு, இவ்ளோ வயசான ஃப்ரெண்டும் என்ன மாதிரி இருக்கிற வயசான ஃப்ரெண்ட்ஸையும் நீ இவ்வளவு கூப்பிடலாமா அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு அந்த பொண்ணு கேக்குறா, எவ்வளவு வயசு ஆகுது உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு கேக்குறா. சோ அதுக்கு வந்து oh, just middle age, but feeling young today. And to prove it, he decided he would climb over the wall instead of going around to the gate. He got up on the wall all right, but had to rest there, breathing heavily. So இப்ப என்ன பண்றாரு, அந்த பொண்ணு கேக்குறா, எவ்வளவு வயசு ஆகுது உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் சொல்றாரு, ஜஸ்ட் மிடில் ஏஜ் தான், ஒரு 30s 40sல தான். ஸோ ஜஸ்ட் மிடில் ஏஜ்ல தான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அது ஆனா வந்து இன்னைக்கு நான் ரொம்ப இளமையா ஃபீல் பண்றேன், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப இளமையா இன்னும் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அண்ட் அவர் ரொம்ப இளமையா இருக்கிறது ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, ஸ்ட்ரெயிட்டா கேட் வழியா உள்ள போகாம வால், அவர் வந்து அந்த சைட்ல வால் இருக்குள்ள செவர்ல எகிரி குதிச்சு போறாரு. சோ செவர்ல மேல ஏறிட்டு அங்க ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் அவரால் வந்து கீழே ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் அவரால் கீழே குதிக்க முடியுது. ஏன் அதுக்கும் ரொம்ப மூச்சு வாங்குது. சோ அப்பதான் அவர் ரியலைஸ் பண்ற வயசாயிருச்சு போல அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஓகே, next. You can. Middle-aged man on the flying trapeze, he muttered to himself. I will help you, she said, and gave him her hand. He slithered down into a flower bed, shattering the stem of a hollyhock. As they walked across the grass, he spotted a stone bench under a mango tree. It was the bench on which his grandmother used to rest. When she was tired of pruning rose bushes and bougainvillea, let's just sit here, he said. I don't want to go inside. She sat beside him on the bench. Okay. Thank you. Okay, so I'll explain this. Middle-aged man on the flying trapeze, he muttered to himself. I'll help you, she said, and gave him her hand. He slithered down into a flower bed, shattering the stem of a hollyhock. Okay, so இதுல என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து ஓகே நான் வந்து இளமையா இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் ஃபீல் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாரு, வால் மேல ஏறி கிளைம் பண்ணி அது வழியா உள்ள குதிச்சு போலாம் அப்படின்ட்டு. சோ அந்த மாதிரி வால் மேல ஏறின உடனே அவருக்கு வந்து ரொம்ப மூச்சு வருது, அதனால கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு மேலேயே. சோ அவருக்குள்ளேயே அவர் முனவிக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா, மிடில் ஏஜ் மேன் ஆன் த ஃபிளையிங் ட்ரபீஸ் அப்படின்னா, ஃபிளையிங் ட்ரபீஸ்னா சர்க்கஸ்ல வந்து அந்த வித்த காமிப்பாங்களா, இந்த மாதிரி மேல இருந்து இந்த ரோப்ல இருந்து இந்த ரோப்பு கிளைம் பண்றது. சோ அவரு வந்து அந்த மாதிரி அவரை நினைச்சுக்கிறாரு. ஆமா மிடில் ஏஜ் மேன், ஆனா இந்த மாதிரி ட்ரபீஸ் மேல அப்படின்னு அவரே அவருக்குள்ள முனவிக்கிறாரு. சோ அந்த பொண்ணு சொல்றா, நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்ட்டு அவளோட கைய அவர் கொடுத்திருக்கா அந்த பொண்ணு அவருக்கு. So he slithered down into a flower bed, shattering the stem of a hollyhock. So இதுல என்னன்னா, அவர் வந்து கீழே குதிக்கும் போது வலிக்கி விழுந்துட்டாரு கீழே. சோ அந்த ஃப்ளவர் பெட் அப்படின்னா பூலாம் கீழே விழுந்துருக்கும்ல, அதான் ஃப்ளவர் பெட். சோ அங்க வந்து விழுந்துட்டாரு. அப்போ ஹோலி ஹாக்னா அந்த புஷஸ் எல்லாம் சைட்ல இருக்குல்ல, சோ அதுல இருக்கிற கொஞ்சம் கிளைகள்லாம் உடஞ்சு விழுந்துருச்சு. சோ அங்க விழுந்துட்டாரு இவரு வலிக்கி. ஓகேவா? As they walked across the grass, he spotted a stone bench under a mango tree. It was the bench on which his grandmother used to rest when she was tired of pruning rose bushes and bougainvillea. Let's just sit here, he said. I don't want to go inside. She sat beside him on the bench. So இது வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து சொல்றாரு, நம்ம இங்கேயே உட்காந்துக்கலாம். கீழே வந்து ஒரு ஸ்டோன் பெஞ்ச் வந்து மேங்கோ ட்ரீ கடியில பாக்குறாரு. சோ அவர் சொல்றாரு, நம்ம இங்கேயே உட்காந்துக்கலாம், நான் உள்ள போகணும்னு எனக்கு ஆசை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த ஸ்டோன் பெஞ்சை பார்த்தோன்னே அவருக்கு இன்னொரு மெமரி என்ன வருது. சோ இதையும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெமரி. ஓகே,
மெமரி. ஸோ இதுல என்னன்னா அந்த ஸ்டோன் பெஞ்சை பார்த்தா அவருக்கு ஞாபகம் வருது, என்னோட கிராண்ட்மா வந்து இந்த ரோஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணுவாங்கல்ல, ட்ரிம் பண்ணுவாங்களே, ஸோ அது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு டயர்ட் ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச்ல தான் உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு அவருக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்தது ஸ்டோன் பெஞ்ச் பார்த்து. ஸோ அதனால சொல்றாரு நம்ம இங்கேயே உட்காந்துக்கலாம், எனக்கு உள்ள போகணும்ட்டு விருப்பம் இல்லை, நம்ம இங்கே இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு 2 பேரும் அந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச்ல உட்காந்துருக்காங்க. ஓகேவா? They were silent for some time. The man closed his eyes and remembered other times the music of a piano, the chimming of grandfather's clock, the constant twitter of budgerigars on the veranda, his grandfather cranking up the old car. I used to climb the jackfruit tree, he said, open his eyes. Okay. Do you want to? Okay, ma'am. You can continue. Do you want to claim it again? My parents won't not mind. Won't mind. Won't mind. No. Not after climbing the garden wall. Let's just sit here for a few minutes and talk. I mentioned the jackfruit tree because it was my favorite place. Do you see thick branches stretching out over the roof? Halfway along it there is a small hollow in which I used to keep some of my treasures. What kind of treasures? Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. So இது என்னன்னா, ஸோ 2 பேரும் அந்த பெஞ்ச்ல அப்போ உட்காந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் they were silent for some time. The man closed his eyes and remembered other times. The music of a piano, the chimming of a grandfather clock, the constant twitter of budgerigars on the veranda, his grandfather cranking up the old car. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அங்க பெஞ்ச்ல உட்காந்துருக்கும் போது அவருக்கு பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வருது. ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த மெமரிஸ். ஓகே, இது ஒன் ஆஃப் த மெமரி. ஸோ இதுல அவருக்கு என்னென்ன ஞாபகம் வருது அப்படின்னா, அந்த சவுண்ட் ஆஃப் அந்த பியானோவோட மியூசிக் ஞாபகம் வருது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஓல்டு ஏன்ஷியன் கிளாக்லாம் இருக்கும்ல, அந்த கிராண்ட் ஃபாதர் கிளாக் அப்படின்னா பழைய கிளாக். ஓகேவா? அந்த பழைய கிளாக்ல வந்து பெண்டுலம் அந்த 1 hour once டிங் டிங் அப்படின்ட்டு ஒரு சவுண்ட் வரும்ல, அதான் சிம்மிங். ஸோ அந்த சவுண்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த பட்ஜேரியாஸ்னா அந்த ஸ்மால் அமெரிக்கன் பேரட்ஸ் மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ அந்த பேரட்ஸோட சவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஓல்ட் கார் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வர அந்த கிராங்கிங் சவுண்ட், அது எல்லாமே வந்து, அதாவது அந்த சாவி போட்டோடனே ஸ்டார்ட் ஆகாம ஒரு ஸ்டாமரிங் சவுண்ட் வரும்ல, அதான் கிராங்கிங். ஸோ அந்த சவுண்ட், இது எல்லா சவுண்டுமே அவருக்கு வந்து நினைவுக்கு வருது. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், என்னென்ன சவுண்டு அவருக்கு ஞாபகம் வருது அப்படின்ட்டுலாம். நான் மெமரின்னு போடுறது எல்லாமே அவரோட மெமரிஸ். I used to climb the jackfruit tree, he said, opening his eyes. ஸோ இதெல்லாம் கண்ணை மூடிட்டு இதெல்லாம் யோசிச்சு பாக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் கண்ணை திறக்கும் போது சொல்றாரு, நான் வந்து இந்த பலாப்பழம் ட்ரீயை வந்து ஜாக்ஃப்ரூட் ட்ரீயை வந்து நான் ஒரு காலத்துல இதெல்லாம் ஏறி விளையாண்டுட்டு இருப்பேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு அந்த பொண்ணு கிட்ட. Do you want to climb it again? My parents won't mind. No. Not after climbing the garden wall. Let's just sit here for a few minutes and talk. I mentioned the jackfruit tree because it was my favorite place. Do you see the thick branch stretching out over the roof? Halfway along it, there's a small hollow in which I used to keep some of my treasures. What kind of treasures? So இதுல என்ன அப்படின்னா, அந்த பொண்ணு கேக்குறா, சோ நீங்க வேணும்னா இப்ப அந்த மரத்தை கூட ஏறுங்க, என் பேரண்ட்ஸ் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதுக்கு வந்து அவரு சொல்றாரு, இல்ல இந்த செவரு ஏறினதுக்கே எனக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்கிடுச்சு, இனிமே நான் அந்த ட்ரீ எல்லாம் ஏறல, நான் ஜஸ்ட் ஏன் அந்த ஜாக்ஃப்ரூட் ட்ரீயை வந்து உங்ககிட்ட மென்ஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா, அதான் இருக்கிறதுலே என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட் பிளேஸ், இட் வாஸ் மை ஃபேவரட் பிளேஸ். ஓகே, ஏன் அங்க அவரு காமிக்கிறாரு அந்த ட்ரீல, உனக்கு அந்த திக் பிரான்ச் தெரியுதா, அந்த உங்க ரூஃபை வந்து டச் பண்ற மாதிரி. ஸோ அதுக்கு நடுவுல தான் வந்து நான் என்னோட ட்ரெஷர் எல்லாமே, ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும், அங்கதான் வந்து என்னோட ட்ரெஷர்ஸ் எல்லாமே வச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அந்த பொண்ணு கேட்கிறா, என்ன மாதிரி ட்ரெஷர்ஸ் அப்படின்ட்டு. ட்ரெஷர்னா என்ன, புதையல் அந்த மாதிரி தான். ஸோ என்ன மாதிரி ட்ரெஷர்ஸ் வச்சிருப்பீங்க அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு கேட்கிறா. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ்
Shall I read, ma'am? Yeah, you can. Oh, nothing very valuable. Marbles I did not want. I would want. A book I was not supposed to read. A few old coins I would collected. Things came and went. I was a bit of crow, you know, collecting bright things and putting them away. There was my grandfather's iron cross. Well, not my grandfather's exactly, because he was a British and the Iron Cross was a German decoration award for bravery during the war. The First World War, when my grandfather fought in France. He got it from a German soldier. Okay. Do you still have it? Okay. You can continue reading. Do you still have it? No, he said, looking her in the eyes. I left it the jackfruit tree. You left in the tree? Yes, I was so excited at the time, packing and saying goodbye to the people and thinking about the ship I was going to sail, and I simply forgot all about it. She quietly said, it may be still there, in the hollow part of the branch. Yes, he said, it's 25 years, but it may be still be there unless someone else found it. Okay. Would Thank you like? enough. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so இதை நான் explain பண்றேன். இதுல என்னன்னா ஹோ நத்திங் அவ்வளோ என்ன ட்ரெஷர்ஸ் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேக்குறான். ஹோ நத்திங் அவ்வளோ வேல்யூபிள்லாம் இல்ல, நான் ஜஸ்ட் மார்பிள்ஸ்லாம் நான் என்னென்ன வின் பண்ணனோ அதெல்லாம் ஜஸ்ட் அங்க வந்து புதைச்சு வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன புக் நான் படிக்க கூடாதோ, அந்த ஏஜ்ல நான் படிக்க கூடாதோ அதெல்லாம் கூட நான் அங்கதான் ஒளி வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் சில ஓல்ட் காயின்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணியிருந்தா அதையும் அங்கதான் வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹோ நத்திங் வெரி வேல்யூபிள். மார்பிள்ஸ் ஐ ஹட் ஒன் book I wasn't supposed to read. A few old coins I had collected. Things came and went. I was a bit of crow, you know, collecting bright things and putting them away. There was my grandfather's iron cross. Well, not my grandfather's exactly, because he was British and the iron cross was a German decoration awarded for bravery during the war. The First World War, when my grandfather fought in France, he got it from a German soldier. ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஓகே நான் இதெல்லாம் அங்க வைப்பேன். உனக்கு தெரியுமா, நான் வந்து ஒரு க்ரோ மாதிரி இருந்திருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு எதெல்லாம் பார்க்க பிரைட்டா தெரிஞ்சதோ அந்த வயசுல நான் அதை எல்லாத்தையுமே தூக்கி அங்க ஒளி வச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு சடனா ஒரு ஞாபகம் வந்துருது. இங்க வந்து இந்த மரத்து மேல வந்து ஒரு அயன் கிராஸ் மாதிரி இருக்கும். அது என் கிராண்ட்ஃபாதர்ஸ்து. என் கிராண்ட்ஃபாதர்ஸ்னு ஃபுல்லா சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார்ல வந்து சண்டை போட்டதுக்கு, ஃபைட் பண்ணதுக்கு அவருக்கு பிரேவரி அவார்ட் மாதிரி இதை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அயன் கிராஸ் ஜெர்மன் டெக்கரேஷன் அவார்டட். ஸோ அது வந்து ஒரு ஜெர்மன் டெக்கரேஷன். ஸோ இந்த அயன் கிராஸ் வந்து அவருக்கு அந்த பிரேவரிக்கு அடையாளமா அவருக்கு கிஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க, பிரைஸா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது வந்து அவருக்கு ஒரு ஜெர்மன் சோல்ஜர் மூலியமா அவருக்கு கிடைச்சது. தட்ஸ் இட். இதான் இதுல சொல்றாங்க. Do you still have it? No, he said, looking her in the eyes. I left it in the jackfruit tree. You left it in the tree? Yes, I was so excited at the time, packing and saying goodbye to the people and thinking about the ship I was going to sail on, that I simply forgot all about it. She quietly said, it may be still there in the hollow part of the branch. Yes, he said, it's 25 years, but it may still be there unless someone else found it. So இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த பொண்ணு கேக்குறா, அப்போ உங்ககிட்ட இன்னும் வச்சிருக்கீங்களா உங்ககிட்ட அந்த அயன் கிராஸ் அப்படின்னு கேக்குறான். இல்ல, அது வந்து இன்னும் அந்த ட்ரீல தான் இருக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க. நான் வந்து அந்த ட்ரீலயே விட்டுட்டு போயிட்டேன். அந்த பொண்ணு ஆச்சரியமா கேக்குறா, நீங்க அந்த இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த அந்த ட்ரீலயே விட்டுட்டு போயிட்டீங்களா அப்படின்னோடனே அவர் சொல்றாரு, ஆமா நான் வந்து ஒரு புது இடத்துக்கு கிளம்புறேன் அப்படிங்கறதுனால எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போகும்போது நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் பாய் சொல்லிட்டு எனக்கு வரப்போற ஷிப்ல நான் எப்படி போறேன் அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்து எக்ஸைட்டடா இருந்துட்டு இதை மறந்துட்டே போயிட்டேன், அப்படியே இங்கேயே விட்டுட்டு போயிட்டேன். இன்னும் அந்த பொண்ணு கேக்குறா, இங்கே இருக்க சான்ஸ் இருக்கு, அந்த பிரான்ச்ல அந்த கிளையில இன்னும் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு சொல்றா.
அவர் சொல்றாரு மேபி இருக்கலாம், யாரும் அதை வந்து கண்டுபிடிக்காம இருந்தா இந்நேரம் இன்னும் அந்த இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. ஓகே Ma'am, shall I read? Yeah, you can read. Would you like to go and look? I cannot climb trees anymore. If you cannot, I will go and see. You just sit here and wait for me. I have found it, she cried. I have found something. And now, barefoot, she ran breathlessly towards him. In her outstretched hand, a rusty old medal. He took it from her and turned it over on his palm. Is it the Iron Cross? She asked eagerly. Yes, he said. This is it. Now I know why you came. You wanted to see if it was still in the tree. You may be right. I am not really sure why I came. But you can keep the cross. You found it after all. Okay. No. Enough. Thank you. Thank you, ma'am. ஓகே சோ இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து அதை பாக்குறீங்களா, அது வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு அப்படின்னோடனே அவர் சொல்றாரு ஐ கான் கிளைம் ட்ரீஸ் எனிமோர் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. சோ அதுக்கு வந்து இஃப் யூ உங்களால அதை பார்க்க முடியல, அப்படி போய் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, நான் போய் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு சொல்லிட்டு இங்கே இருங்க, எனக்கு வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ ஓடுறான். சோ அங்க இருந்து ஒரு தூரத்துல இருந்து அவர் கத்துறா, நான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், எதையோ நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்றா. சோ அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து ஓடி வரா, அதாவது செருப்போட மண்ணா barefoot she ran breathlessly towards him in her outstretched hand a rusty old medal. சோ மூச்சு வாங்கிட்டு அவ ஓடி வரா, கையில வந்து அந்த ரஸ்டி ஓல்டு மெடல், அதாவது பழசான ரஸ்டா இருக்குல்ல அந்த அயன், சோ அந்த மெடலை கையில வச்சுட்டு வந்து அவர்கிட்ட கேக்குறா, இதுதான் அந்த அயன் கிராஸ் நீங்க சொன்னதா அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆர்வத்தோட கேக்குறா. அதுக்கு வந்து அவர் சொல்றாரு ஆமா இதுதான், நான் இததான் சொன்னேன். சோ அப்போ அவ சொல்றா, இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நீங்க ஏன் வந்தீங்க அப்படின்ட்டு, நீங்க வந்து இந்த மெடல் வந்து இன்னும் அந்த ட்ரீல இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு தானே வந்தீங்க அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு கேக்குறா. சோ அதுக்கு வந்து அவரு சொல்றாரு you may be right, I'm not really sure why I came, but you can keep the cross, you found it after all. so அவரு சொல்றாரு நீ சொல்றது மேபி ரைட்டா கூட கரெக்டா கூட இருக்கலாம், நான் இதுக்காக கூட வந்திருக்கலாம், ஆனா எனக்கு வந்து நான் ஷியரா இல்ல நான் ஏன் இங்க வந்தேன் அப்படின்ட்டு, பட் நீ இந்த கிராஸ நீயே வச்சுக்கா, ஏன்னா நீ தானே இதை கண்டுபிடிச்ச அப்படின்ட்டு அவரு சொல்றாரு அந்த பொண்ணு கிட்ட. Ma'am, can I read? Yeah. No, you keep it. It's yours. But it could have remained in the tree for another 25 years if you had not climbed up to look for it. But if you had not come back again on the right day, at the right time, with the right person, he said, getting up and placing the medal in her hands. It was not the cross I came for. It was my youth. She did not understand that, but she walked with him to the gate and where the road turned, he looked back and waved to her. Then he quickened his steps and moved briskly towards the bus stop. There was sprinkliness in his step, and something cried aloud in his heart. The mango's kitten summer breeze made the blood course in his veins, and he forgot for a moment that he could not climb trees anymore. Okay, very good. Thank you. Okay. So இதுல என்னன்னா no you keep it, it's yours. So நீ தானே கண்டுபிடிச்ச, so நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து but it could have remained in the tree for another 25 years if you so நீ மட்டும் இப்ப கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா இன்னொரு 25 வருஷம் கூட இது அந்த ட்ரீலயே இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So next, but if you hadn't come back again on the right day at the right time and with the right person, he said, getting up and placed the medal in her hands. It wasn't the cross I came for. It was my youth. So இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா,
அந்த பொண்ணு சொல்றா, ஆனா நீங்க வந்து திருப்பி வரலினா அப்படின்னு கேக்குறா. சோ அதுக்கு வந்து அவர் சொல்றாரு, ஒரு கரெக்டான நாள், கரெக்டான தருணம் அது சொல்லுவாங்கல்ல, அண்ட் கரெக்டான பர்சனோட நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு அந்த மெடலை வந்து அந்த பொண்ணோட கையில வச்சுட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த கிராஸ்க்காக நான் வரல, இட் வாஸ் ஃபார் மை யூத். யூத்னா என்னோட சின்ன இளமை பருவத்துக்காக தான் வந்தேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த பொண்ணு வந்து சின்ன பொண்ணால அவளுக்கு புரியல எதுக்கு என்ன சொல்றாரு, என்ன மீன் பண்றாரு அப்படின்ட்டு. She didn't understand that, but she walked with him into the gate and waited. Where the road turned, he looked back and waved to her. Then he quickened his step and moved briskly towards the bus stop. There was sprightliness in his step and something cried aloud in his heart. Okay, so இதுல என்னன்னா, ஸோ அவளுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன மீன் பண்றாரு அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் வந்து கேட் வரைக்கும் அவரை வந்து இவ கூட்டிட்டு போறா. அதுக்கப்புறம் அந்த ரோட், அதாவது டேர்னிங் வர வரைக்கும் நம்மளுக்கு போறவங்க தெரிவாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் அவர் வந்து பாய் சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிட்டாரு. ஸோ கிளம்பும் போது அவரோட நடையிலேயே வந்து ஒரு சுறுசுறுப்பு தெரிஞ்சது, ஒரு யூத்ஃபுல்னஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பேரால. நெக்ஸ்ட், the mango scented summer breeze made the blood course in his vein and he forgot for a moment he couldn't climb trees anymore. So போற வழியில வந்து அந்த மேங்கோ ட்ரீஸ்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மேங்கோ ட்ரீ சைட்ல போனாவே அந்த வாசம் வரும்ல, மேங்கோ வாசம். ஸோ அந்த வாசம் வந்து அவருக்கு வந்து வருது. ஆனா அவரு ஒரு நிமிஷம் மறந்துட்டாரு. என்னன்னா, நான் வந்து இந்த வாசம் வந்தாலும் என்னால வந்து மரம் மேல ஏறி மேங்கோ எல்லாம் பொறிக்க முடியாது, ஏன்னா என்னால இனிமே he couldn't climb trees anymore. ஓகே, சோ இதுதான் இதோட ஸ்டோரி லைன். ஓகே, got it? சோ பாக்குறீங்களா, இதான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஷீரின் அனுப்புனது. Can you all see? பாருங்க எவ்வளவு கிளியரா வந்திருக்குன்ட்டு. சோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வெரி குட் ஷீரன். சோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு 3 கலர்ஸ் இல்லைன்னா 4 கலர்ஸ் வரும். ஓகேவா? சோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேர் என்ன, எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் இருக்கான்னு பாக்குறேன். Paper chromatography, correct. So இதுக்கு சொல்லுங்க, the visitor had hidden a few old coins in the tree. இது true or false? Visitor வந்து few old coins வந்து ட்ரீல ஹைட் பண்ணாரா? True or false? ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க, ரேப்பிடா முடிச்சிடலாம். Yeah, true. Second one, the jackfruit tree was still there. இது true or false? True. Then as a boy, the visitor used to swing on the turnstile. அவர் பையனா இருக்கும்போது அந்த turnstile அவர் rotate swing பண்ணுவாரா? True. Yeah. The visitor had sold the house. Visitor வந்து அந்த வீட்டை வித்தாரா? Yes, true. Okay. Next, a girl came out of the house. False. True தானே? The visitor's grandfather used to sit on the stone bench. இது சொல்லுங்க. 6th one-க்கு சொல்லுங்க ஆன்சர். Visitor's grandfather used to sit on the stone bench. False. ஏன்னா அது வந்து grandmother. Next, the visitor was able to remember the music of a piano. இது true or false? True. Yeah. அவர் ரிமெம்பர் பண்ண விஷயத்துல பியானோவும் ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் ஒன், the visitor was able to climb the jackfruit tree. இப்போ அந்த விசிட்டரால அந்த jackfruit tree-ய climb பண்ண முடிஞ்சதா? False, because he was old. Next one, the purpose of the visit of the narrator was to buy his ancestral house back. அந்த வீடை திருப்பி வாங்குறதுக்காக தான் அவர் வந்தாரா? Yeah, false. The visitor climbed over the wall easily. So சுலபமா அவர் அந்த வாலை ஏறினாரா?
false. Okay, that's it. எல்லாரும் very good. நல்லாவே ஆன்சர் பண்ணீங்க எல்லாரும். Okay, that's it. Fourth answer. Visitor had sold the house. True. அவர் வித்துட்டாங்கல்ல அந்த அவங்க கிராண்ட்மா இறந்தோன்னே அவங்க வீடு வித்துட்டாங்க. Okay. Thank you. Have a good day and stay safe. Okay.